Good morning. Take out your workbook, page number 27, paragraph number 3. After sunset, Birju and his friends gathered at the village gate. They carried a bundle of wire and sticks. They tied the wire to the trees across the road. Then they hid themselves behind the trees. It was dark. They did not see anyone for a long time. Late at night, the dacoits came on horseback. Page number 28 per paragraph 6. Now open page number 28. They did not see the wire in the dark. One by one, they fell down. Birju and his friends came out. They caught the dacoits and tied them to the trees. The next day, the serpent called the police. The police arrested the dacoits. The serpent and the villagers congratulated Birju and his friends. Now, Birju was not Birju the coward. He was Birju the brave. આ ત્રીજો પેરેગ્રાફ છે. સૂચના છે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. તમને બધાને ખબર છે this paragraph is also from our story Birju the Brave. એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે where did Birju and his friends gather after sunset? બિરજુ અને તેના મિત્રો સૂર્યાસ્ત પછી ક્યાં ભેગા થયા હતા? આપણે પેરેગ્રાફમાંથી જ આન્સર લખીએ. નંબર 1 લખો. After sunset, Birju and his friends gathered at the village gate. At the village gate. પહેલો ક્વેશ્ચન નો જવાબ છે. ક્વેશ્ચન માં પૂછેલું છે કે સનસેટ સૂર્યાસ્ત પછી બિરજુ અને તેના મિત્રો ક્યાં ભેગા થયા? તો જવાબ છે after sunset Birju and his friend gathered at the village gate. સૂર્યાસ્ત પછી બિરજુ અને તેના મિત્રો ગામના દરવાજા પર એકઠા થયા, ભેગા થયા, gathered. ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે what did they carry with them? તેઓ તેમની સાથે શું લઈ ગયા? બિરજુ અને તેના મિત્રો તેઓ સાથે શું લઈ ગયા? લખો. they carried a bundle of wire, and sticks with them. ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે કે બિરજુ અને તેના મિત્રો સાથે શું લઈ ગયા? જવાબ છે they carried a bundle of wire and sticks with them. તેઓ તેમની સાથે શું લઈ ગયા? તારના ગુચ્છા અને સૂટીઓ. સ્ટિક્સ એટલે સૂટી. થર્ડ ક્વેશ્ચન છે where did they hide themselves? તેઓ ક્યાં સંતાઈ ગયા? બિરજુ અને તેના મિત્રો પોતાને કઈ સંતાડ્યું? themselves એટલે પોતાને. આન્સર લખો. they hid
Hide નો ભૂતકાળ hid. They hid themselves behind the trees. Behind the trees. Third question. બિરજુ અને તેના મિત્રો ક્યાં સંતાઈ ગયા? આન્સર છે they hid themselves behind the tree. તેઓ ઝાડની પાછળ સંતાઈ ગયા. નંબર 4. Fourth question છે when did the dacoits come on horseback? ડાકુઓ ક્યારે ઘોડે પર સવાર થઈને આવ્યા? ઘોડા ઉપર સવાર થઈને ડાકુઓ ક્યારે આવ્યા? જવાબ લખો. The dacoits came. The dacoits came on horseback late at night. ચોથો ક્વેશ્ચન છે when did the dacoits came on horseback? ડાકુઓ ઘોડે સવાર થઈને ક્યારે આવ્યા? જવાબ છે the dacoits came on horseback late at night. ડાકુઓ મોડી રાત્રે ઘોડે સવાર થઈને આવ્યા. Number 5. Who congratulated બિરજુ and his friend? બિરજુ અને તેના મિત્રોને કોને અભિનંદન આપ્યા? જવાબમાં લખો. પેરેગ્રાફમાં આવેલું છે the serpent and the villagers congratulated બિરજુ and his friends. પેરેગ્રાફમાં છે. Number 5. આન્સર લખો. The serpent and the villagers congratulated Birju and his friends. પાંચમો ક્વેશ્ચન who congratulated Birju and his friend? બિરજુ અને તેના મિત્રોને કોને અભિનંદન આપ્યા? જવાબ છે the serpent and the villagers congratulated Birju and his friends. સરપંચ અને ગામવાસીઓએ બિરજુ અને તેના મિત્રોને અભિનંદન આપ્યા. ક્વેશ્ચન 5 ક્વેશ્ચન પછી છે સૂચના. સાચા વિકલ્પો પસંદ કરી પ્રશ્નોના ઉત્તરોનો ક્રમ અક્ષરમાં લખો. વિકલ્પ છે Number 1. What did Birju and his friends tie to the tree? બિરજુ અને તેના મિત્રોએ ઝાડથી શું બાંધ્યું? A છે a rope, B a wire, C a ribbon, D a string. પેરેગ્રાફમાં આપણે જોઈ લઈએ. પેરેગ્રાફમાં આવેલું છે પેજ નંબર 27 પર. They tied the wire to the trees across the road. પહેલા વિકલ્પમાં જવાબ આવશે a wire, B. નંબર 1 માં વિકલ્પમાં લખો B a wire. Second one છે who caught the dacoits?
ડાકુઓને કોને પકડ્યું? એ બિરજુ એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ, બિરજુ અને તેના મિત્રો. બી ધ વિલેજર, ગામના લોકોએ. સી પુલિસ, પુલિસે. ડી ધ વુમન, સ્ત્રીઓએ. વુમન છે સ્ત્રીઓ. આપણે પેરેગ્રાફમાં જોઈ લઈએ. Birju and his friends come out. They caught the dacoits. જવાબ આવશે નંબર 2 માં બિરજુ and his friend. પેરેગ્રાફમાં આપેલું છે બિરજુ and his friend caught the dacoits. Number 3, the next day the સરપંચ called. બીજા દિવસે સરપંચે કોલ કર્યું. કોને? આ મિનિસ્ટર, મંત્રીને. બી ધ પુલિસ, પુલિસને. સી ધ પ્રિન્સિપાલ, આચાર્યને. ડી બિરજુસ પેરેન્ટ, બિરજુના વાલીને. પેરેગ્રાફમાં જોઈએ. ધ નેક્સ્ટ ડે ધ સરપંચ કોલ્ડ ધ પુલિસ. થર્ડ વિકલ્પમાં સાચો જવાબ આવશે બી ધ પુલિસ. Number 4, now બિરજુ was. હવે બિરજુ હતો. એ બિરજુ ધ કાવર્ડ, ડરપોક બિરજુ. બી બિરજુ ધ બ્રેવ, બહાદુર બિરજુ. બી સી બિરજુ ધ સ્ટ્રોંગ, મજબૂત બિરજુ. ડી બિરજુ ધ વિનર, વિનર એટલે જે જીતેલું. જવાબમાં આવશે પેરેગ્રાફમાં પેજ નંબર 28 પર આપણે જોઈએ. Now Birju was not Birju the coward, he was Birju the brave. ચોથો વિકલ્પ સાચો જવાબ છે બી બિરજુ ધ બ્રેવ. બી. પેજ નંબર 28 કમ્પ્લીટ. પેરેગ્રાફ નંબર 3 માં 4 ક્વેશ્ચન આન્સર છે અને 4 વિકલ્પો છે. Now open page number 29, question number 3. Question number 3, page number 29. તમે વાલિયા લૂંટારાની વાર્તા જાણો છો. અહીં વાલિયા વિશે થોડા વાક્યો આપ્યા છે તથા કૌંસમાં કેટલાક શબ્દો આપ્યા છે. એમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. આપણી ચોપડીમાં પણ આ એક્ટિવિટી આવેલી છે. વાલિયા ડેશ અ રોબર, હી ડેશ કૌંસમાં છે lived in a forest. He dash looted people, so people were afraid of him. His family were not happy with him. Once Narad Muni dash કૌંસમાં છે passed through the forest. His advice ખાલી જગ્યા છે કૌંસમાં છે changed Valia's life. Valia the robber became Valmiki the saint. He dash કૌંસમાં છે wrote the રામાયણ. આ ચોપડીમાં આવેલી એક ફકરો છે. આપણી ચોપડીમાં પણ આવેલું હતું. આ એક પાસ્ટની વાત છે એટલે કૌંસમાં આપેલા બે શબ્દો જે ફર્સ્ટમાં જે છે was and were. હેલ્પિંગ વર્બ આ સિંગ્યુલર માટે છે, પાસ્ટ ટેન્સમાં સિંગ્યુલર માટે છે. ધીસ વન ઇઝ ફોર પ્લુરલ. એના સિવાય પણ lived જે ક્રિયા છે વર્બ છે એ પણ ક્રિયાપદનું પણ ફર્સ્ટ રૂપ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ અને પાસ્ટ ટેન્સ આપેલું છે. જેમ કે
lewd, loot, looted, passed, passed, live, આના સિવાય પણ છે change, changed, write, wrote. આ કૌંસમાં આપેલા શબ્દો છે એમાં ફર્સ્ટ વન તો હેલ્પિંગ વર્બ છે ભૂતકાળમાં એક વચન માટે હેલ્પિંગ વર્બ was વપરાય છે થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર માટે અને બહુવચનમાં વેર વપરાય છે લીવ રહેવું લીવડ એનું ભૂતકાળ રૂપ છે રહેતો હતો લૂંટ લૂંટવું લૂંટેડ લૂંટી લીધું ભૂતકાળ છે પાસ પસાર થવું પાસ્ડ પસાર થયું ચેન્જ બદલવું ચેન્જ બદલ્યું રાઇટ લખવું રોટ લખ્યું પહેલો શબ્દ જે છે એ પ્રેઝન્ટ ફોર્મ ઓફ ધ વર્બ છે સેકન્ડ વન ઇઝ પાસ્ટ ફોર્મ ભૂતકાળ રૂપ હવે આખો પેરેગ્રાફ એ પાસ્ટની વાત છે ભૂતકાળની વાત છે એટલે આપણે જે કાળ છે જે વર્બનો ફોર્મ છે આપણે ભૂતકાળનો રૂપ વાપરીએ પહેલી ખાલી જગ્યામાં લખો વાલિયા was a robber બીજી ખાલી જગ્યા છે he dash in a forest બીજી ખાલી જગ્યામાં લખો he lived in a forest વાલિયા was a robber વાલિયા એક લૂંટેરો હતો he lived in a forest તે જંગલમાં રહેતો હતો he looted people તે લોકોને લૂંટતો હતો so people dash afraid of him અહીંયા people બહુવચન છે એટલે હેલ્પિંગ વર્બ વેર વપરાશે so people were afraid of him તેથી લોકો તેનાથી બીતા હતા his family તેનો પરિવાર his family was not લખો his family ખાલી જગ્યામાં લખો was એક ફેમિલી છે સિંગ્યુલર એટલે હેલ્પિંગ વર્બ was not happy with him તેનો પોતાનું કુટુંબ પણ તેનાથી ના ખુશ હતા વંશ એકવાર નારદ મુનિ ખાલી જગ્યામાં લખો past એકવાર નનદ મુનિ સેન્ટ ત્યાંથી પસાર થયો જંગલમાંથી through the forest his advice તેની સલાહ સારું શિખામણ પણ કહી શકાય એડવાઇસ ને એડવાઇસ પછી લખો ખાલી જગ્યામાં ચેન્જ બદલી નાખ્યું his advice changed વાલિયા's life નરદ મુનિની એડવાઇસ થી વાલિયાનો જીવન બદલાઈ ગયું વાલિયા the robber વાલિયા લૂંટેરો became વાલ્મીકી સેન્ટ બની ગયો સંત સાધુ બની ગયો he wrote તેને લખ્યું the રામાયણ આ ક્વેશ્ચન નંબર 3 ની આટલી ખાલી જગ્યા છે ફર્સ્ટ ખાલી જગ્યામાં વાલિયા was a robber સેકન્ડ છે he lived in a forest he looted people so people were afraid of him his family was not happy with him once narad muni passed मैं आंगળી મૂકું છું તમે ખાલી જગ્યા ફરી એકવાર ચેક કરી લો through the forest his advice changed Walia's life Walia the robber became Valmiki the saint he wrote the Ramayana. This is question number 3. Now question number 4 also on page number 29. Question number 4.
ઉપરની વાર્તાને આધારે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. જે પેરેગ્રાફ ઉપર વાર્તા આપેલી છે વાલિયાવાળી એના ઉપર ક્વેશ્ચન આન્સર છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ હુ વોઝ અ રોબર? लुटेरा कौन होता? जवाब लिखो. वालिया was a robber. नंबर 1 में લખો વાલિયા. ઉપરની જે વાર્તા છે પહેલો જ છે વાલિયા was a robber. વાલિયા was a robber. नंबर 2, where did he live? તે ક્યાં રહેતો હતો? પેરેગ્રાફમાં ઉપર વાર્તામાં સેકન્ડ સેન્ટેન્સ છે he lived in a forest. જવાબમાં લખો he lived in a forest. તે જંગલમાં રહેતો હતો. નંબર 3, what did વાલિયા do? વાલિયા શું કરતો હતો? સ્ટોરીમાં આવેલું છે he looted people. જવાબ લખો he looted people. તે લોકોને લૂંટતા હતા. નંબર 4, was his family happy with him? શું તેનું કુટુંબ તેનાથી ખુશ હતા? જવાબ લખો no. His family was not happy with him. ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે કે શું તેના પરિવાર તેના કુટુંબ તેનાથી ખુશ હતા? સ્ટોરીમાં આવેલું છે his family was not happy with him. ના તેનો પરિવાર તેનું કુટુંબ પણ તેનાથી ના ખુશ હતા. નંબર 5, whose advice changed Walia's life? કોની સલાહ વાલિયાનો જીવન કોની સલાહથી વાલિયાનો જીવન ચેન્જ થઈ ગયો બદલાઈ ગયો? જવાબમાં લખો અહીંયા પેરેગ્રાફમાં આવેલું છે once Narad Muni passed through the forest, his advice એટલે નરદ મુનિની advice changed Walia's life. જવાબમાં લખો નરદ Muni's advice changed Walia's life. Life એટલે જીવન. Narad Muni's advice changed Walia's life. નરદ મુનિની સલાહથી વાલિયાનો જીવન બદલાઈ ગયું. સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી પ્રશ્નોના ઉત્તર ક્રમ અક્ષરમાં લખો. નંબર 1, what was વાલિયા? વાલિયા શું હતા? નંબર A છે a hunter શિકારી, B a robber લૂંટેરો, C a merchant વેપારી, D agent. જવાબમાં લખો નંબર 1 માં વિકલ્પમાં B a robber. નંબર 2, who passed through the forest? જંગલમાંથી કોણ પસાર થયું? B બુદ્ધા, B વિવેકાનંદ, C
સી નરદ મુનિ, ડી શિવાજી. સ્ટોરીમાં આપેલું છે નરદ મુનિ પાસ થ્રુ ધ ફોરેસ્ટ. નંબર 2 માં સાચો વિકલ્પ છે સી. નંબર 3 what did વાલિયા become? વાલિયા શું બની ગયો? A a saint, સાધુ, B a teacher, C a priest, D a king. જવાબમાં લખો. પેરેગ્રાફમાં આવેલું છે the robber became Valmiki the saint. થર્ડ માં લખો વિકલ્પ સાચું વિકલ્પ A a saint. નંબર 4 વાલિયા wrote. વાલિયાએ લખ્યું the ગીતા. A છે the ગીતા, B the રામાયણ, C the મહાભારત, D the રામચરિતમાનસ. સ્ટોરીમાં લાસ્ટ લાઈન છે he wrote the રામાયણ. સાચો વિકલ્પ આવશે નંબર 4 માં B the રામાયણ. Okay. Page number 29 complete. અહીંયા ક્વેશ્ચન નંબર 4 complete. ક્વેશ્ચન નંબર 4 માં વાલિયા લૂંટારાનું જે ઉપરની ક્વેશ્ચન નંબર 3 માં વાર્તા છે એના ઉપર 5 ક્વેશ્ચન and 4 વિકલ્પો છે. Now open page number 30. Question number 5. ક્વેશ્ચન નંબર 5 નીચે આપેલા શબ્દો જેવા શબ્દો મદન મંજૂર કાવ્યમાંથી શોધીને લખો. એક્ટિવિટી નંબર 1 માં ચોપડીમાં ટેક્સ્ટબુકમાં જે આપણી કાવ્ય છે મદન મંજૂર એમાં પણ આ એક્ટિવિટી આવેલી છે. ક્વેશ્ચન નંબર 5 માં આપણે લખીએ. ફર્સ્ટમાં છે સ્ટડીડ લખેલું છે. આમાં એક્ઝામ્પલ પણ આપેલી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ વર્કડ, મદન મંજૂર કાવ્યમાં વર્ક અને સ્ટડીડ જેવું નેક્સ્ટ વર્ડ છે મેરીડ. લખો મેરીડ. એના પછી છે એડમિટેડ, નેક્સ્ટ વન છે died and cremated. બાજુમાં નેક્સ્ટ ખાનામાં છે મંડે. એક્ઝામ્પલ આપેલી છે ટ્યુઝડે. એના સિવાય મદન મંજૂર કાવ્યમાં છે વેનસડે, ફ્રાઈડે and Saturday. થર્ડ કોલમમાં છે જનકપુર,
એક્ઝામ્પલ આપેલી છે જ્ઞાનપુર, કાવ્યમાં આના સિવાય છે કર્મપુર, કર્મપુર and જીવનપુર. લાસ્ટ કોલમમાં છે બાકી રહેતા શબ્દો. બાકી રહેતા શબ્દો ઉદાહરણમાં આપેલું છે મદન મંચૂર, આના સિવાય કાવ્યમાં બાકી રહેતા શબ્દોમાં છે born, at, fell ill, on, story, verse and was. Okay, this is question number 5. મદન મંચૂર કાવ્યમાંથી આપેલા શબ્દો જેવું શબ્દ શોધીને લખવાનું. સ્ટડીડ એન્ડ વર્ક આપેલું છે. આ બે સિવાય મેરીડ, એડમિટેડ, ડાઈડ એન્ડ ક્રિમિટેડ આપણા કાવ્યમાં આવેલા આના જેવા શબ્દો છે. બાજુના ખાનામાં વાર છે મંડે અને એક્ઝામ્પલ આપેલી છે ટ્યુઝડે. આ બે સિવાય કાવ્યમાં છે વેનસડે, ફ્રાઈડે એન્ડ સેટરડે. થર્ડ ખાનામાં છે જણકપુર, સ્થળ છે જ્ઞાનપુર, એક્ઝામ્પલ આપેલી છે. આ બે સિવાય કરમપુર પણ છે અને જીવનપુર પણ કાવ્યમાં આવેલું છે. બાકી રહેતા શબ્દોમાં એક્ઝામ્પલમાં મદન મંચૂર, એના સિવાય born, at, fell ill, on, story, was, આટલા શબ્દો બાકી રહેતા છે. ઓકે, અહીંયા ક્વેશ્ચન નંબર 5 કમ્પ્લીટ થાય છે.